Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து some important definitions from chapter electrochemistry plus 2 chemistry. Ohm's law: at constant temperature, the electrical current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor. So at constant temperature, electrical current is directly proportional to potential difference. So V is proportional to I. V is equal to I into R. R is a constant. R is a proportionality constant, where R is called as resistance offered by the conductor. R is nothing but the resistance offered by the conductor. Next, conductance. The reciprocal of resistance is called as conductance. Its symbol is G. So G is equal. Okay, specific resistance. The electric resistance of any object is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section A. So R is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. So R is equal to constant rho into L by A, where rho is called as resistivity or specific resistance, which is a constant. Okay, again this is a proportionality constant. Okay, rho the resistivity or specific resistance. Its unit is ohm meter or symbolic ohm வந்து நம்ம இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம், and மீட்டர் வந்து m. ஸோ இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் யூனிட் சப்ஸ்டிட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு ஏ பை எல். ரோவோட யூனிட் வந்து ஓம், மீட்டர் ஸ்கொயர் பை மீட்டர், ஸோ கேன்சல். ஸோ ஓம் மீட்டர். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி. ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி கண்டக்டன்ஸ் பார்த்தோம். கண்டக்டன்ஸோட ஃபார்முலா வந்து G is equal to 1 by R, but R க்கு பதிலாக rho L by A. So 1 by rho into L by A. So which is equal to A divided by rho into L, which is equal to K into A by L. So where K is nothing but 1 by rho. So is called as, so reciprocal of resistivity is called as conductivity. So therefore the reciprocal of resistivity is called as conductivity. Resistivity or unit வந்து நம்ம already பார்த்தோம், ohm meter. So its unit is ohm inverse meter inverse. Okay, இந்த ohm inverseக்கு இன்னொரு பேர் தான் சீமன். SIENS, சிம்பாலிக்கா S. ஸோ அதனால் இதை நம்ம வந்து S மீட்டர் இன்வர்ஸ்னு கூட எழுதலாம். ஓகே, கண்டக்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப். ஒன்று எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டன்ஸ், இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ். எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டன்ஸ் வந்து இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் மெட்டாலிக் கண்டக்டன்ஸ். எப்போனா வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்ஸ் த்ரூ மெட்டல். ஸோ மெட்டல்ஸில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸோ இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டியோ மூவ் ஆகும்போது, ஃப்ளோ ஆகும்போது நான் வந்து மெட்டாலிக் கண்டக்டன்ஸ்னு சொல்லுவேன். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டன்ஸ் த்ரூ மெட்டல்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மெட்டாலிக் கண்டக்டன்ஸ். அதோட டெஃபினேஷன் நீங்கள் அதை எழுதிக்கோங்க. ஸோ த மூமெண்ட் ஆஃப், ஜென்ரலாக கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது மூமெண்ட் ஆஃப் electrons through conductor is called as electrical conductance. Metallic conductance na movement of electrons through metals called as metallic conductance. So it depends upon இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, நம்பர் 1 வந்து the nature and the structure of
the metals. Number 2, the number of valence electrons per atom. That is metallic atom. Number 3, temperature. When the temperature increases, usually resistance will increase. Resistance increase and conductivity will decrease. So electrical conductance will decrease. Conductivity will also decrease. Next on the electrolytic conductance. இது வந்து conductance of electricity through solution. Okay, conductance of electricity by movement of ions. சொல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அயான்ஸ் தான் மூவ் ஆகும், அதனால தான் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as electrolytic conductance. The conductance of electricity by the movement of ions through the solution is called as electrolytic conductance. Or இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ionic conductance. The conductivity of electrolytic solution depends upon number 1, the nature of the electrolyte. The nature of the electrolyte added நம்ம வச்சுக்கலாம். Nature of the electrolyte. Nature of the electrolyte added. Number 2 வந்து size of the ions produced. Size of the ions produced. அப்போ NaCl போட்டேன்னா வாட்டரில் எனக்கு Na + and Cl - அயான் வரும். அந்த அயான்ஸோட சைஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அந்த சால்வேஷன் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த எலக்ட்ரோலைட் வந்து அந்த வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து தான் என்னுடைய எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டன்ஸ் இருக்குது. நம்பர் 3 வந்து the nature of the solvent. நான் என்ன சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன், வாட்டரை யூஸ் பண்ணுறேன்னா, ஆல்கஹாலை யூஸ் பண்ணுறேன்னா, நான் எலக்ட்ரோலைட் எடுத்து ஒரு சால்வெண்ட்டை டிசால்வ் பண்ணுறேன் இல்லையா, அது என்ன சால்வெண்ட்டோ அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அதேமாதிரி அதோட விஸ்காசிட்டின்றது லிக்விடோட ஃப்ளூயிடோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அந்த விஸ்காசிட்டி வேல்யூவை பொறுத்தும் இருக்குது எலக்ட்ரோலைட்டிக் கண்டக்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலைட். எலக்ட்ரோலைட்டிக் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ எலக்ட்ரோலைட்டை நான் வந்து எவ்வளோ சால்வெண்ட்டில் நான் ஆட் பண்ணுறேன். மோர் எலக்ட்ரோலைட்டை வந்து கொஞ்சம் சால்வெண்ட்டில் ஆட் பண்ணால் கான்சன்ட்ரேஷன் வில் பி மோர், கண்டக்டிவிட்டியும் மோராக இருக்கும். டெம்பரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் த கண்டக்டிவிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர். ஸோ as the temperature increases, the electrolytic conductivity will also increase. Okay, so thank you so much for watching. Okay, இப்போ வந்து செல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது L/A, லென்த் பை ஏரியா. கேபிட்டல் ஏ போட்டுக்கோங்க, நாங்கள் வந்து கேபிட்டல் ஏ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ செல் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு L/A ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை. ஸோ பட் K இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது 1/ρ. ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு RA/L. இதை எடுத்து அங்கே மேலே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். அப்போ என்ன கிடைக்கும், 1/RA. L கீழே வரும், மேலே போயிடுச்சு அது. ஸோ L/A. ஸோ L/A செல் கான்ஸ்டன்ட் தான் சொன்னேன். ஸோ செல் கான்ஸ்டன்ட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதிக்கலாம் அதை. செல் கான்ஸ்டன்ட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் which is equal to K. So K is equal to cell constant by resistance. This is one of the formula for conductivity. அப்படி இல்லைனா இன்னொரு ஃபார்முலா தான், K is equal to cell constant into conductance எழுதலாம். ஏன்னா 1 by resistance வந்து conductance. இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு. ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு நல்லா படிச்சிருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.